नमस्कार जय जगन्नाथ मु रोजी आपण मानकु स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल रे। आजिर आलोचनार विषय हेउछि पंचसखा जुग। पंचसखा जुगर वयोज्येष्ठ कवि बलराम दास संपर्कित किछि तथ्य। एही भिडियोटी संपूर्ण भावरे युक्त 3 बा +3 प्रथम वर्षर ओडिया स्नातकोत्तर रे कोर्स करुथिबा छात्र छात्री मानक पई एकांत उपयोगी। यह छड़ा यूजीसी नेट जेआरएफ तथा एसएसबी पई प्रिपेयर होउथिबा ओडिया छात्र छात्री मानक पई एकांत आवश्यक। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु किछि कही रखिबाकू चाहूची जे आपण जदि मोर चैनल रे नुआ आसीछंती ताहाले भिडियोटी देखंतु, लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु एवं छोटो कमेंट बॉक्स रे छोटो मतामतटिए जणांतु। आपणकर को ओडिया विभाग रो को विषय प्रति आपणकर द्वंद्व रहिछि सेही विषयटी कमेंट बॉक्स रे जणांतु, जहा द्वारा सेही मतामत अनुसार मु सेकंड भिडियोटी मोर अपलोड करिबी। हैला जाई चैनल को देखंतु आउ सब्सक्राइब करी दियंतु। धन्यवाद। चलंतु आरंभ करिबा आजिरो विषय। आजिरो विषय हैला पंचसखा जुग। पंचसखा जुगरे वयोज्येष्ठ कवि बलराम दास संपर्कित तथ्य। पंचसखा जुग। पंचसखा जुग बोली एही जुगर नामाकरण काहेकि होईची, पंचसखा जुगर समय सीमा केते, याकू आमे प्रथमे जानिबा निहाती आवश्यक। जहाँ भी मु नोट करिछि एही नोटटी हमर परीक्षा पाई लॉन्ग क्वेश्चन पाई उपयोगी। जहाँ जहाँ लेखा जाइछि सेहा निजे निजर खाता रे नोट करी नेबे एवं परीक्षा रे जे कोनोसी मतरे प्रश्न आसु पंचसखा संपर्कित एही नोट को ही परीक्षा रे लेखिकी आसीबे। भलो मार्क आसीबार संभावना अधिक हैला। ताहले पंचसखा जुग काहेकि एवं पंचसखा जुगर समय सीमा केते प्रथमे जानिबा हैला। 16 शताब्दी रो आरंभरू सप्तदश शताब्दी रो मध्य भाग अर्थात 1500 रु 1650 कालखंड ओडिया साहित्य रे पंचसखा जुग भावरे परिचित हैला। पंचसखा जुगर समय सीमा केते प्रश्न रे शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे, एमिति कि तुमे जानिबा निहाती आवश्यक पिले जे पंचसखा जुगर समय सीमा केते जानिबा कथा ना नहीं। पंचसखा जुगर समय होउची पिले 1500 रु 1650। यह हेउची 16 शताब्दी रो समय सीमा बा आमो पंचसखा जुगर समय सीमा। एही 16 शताब्दी रे आविर्भाव होईची 5 जण विशिष्ट स्रष्टांकर हैला। से 5 जण को जे हेउछंती बलराम दास, प्रथमे आसुछंती बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जसवंत दास, शिशु अनंत दास। एही 5 जणक नाम मने रखिबो हैला। 16 शताब्दी तथा 1500 रु 1650 कालखंड रे 5 जण स्रष्टांकर आविर्भाव होईची, तांको आमे पंचसखा बोली कहिथाउ। से 5 जण स्रष्टा बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जसवंत दास एवं शिशु अनंत दास। एही 5 जण को पंचसखा बोली कहिबार कारण हेउची एमाने हेउचंती श्री चैतन्यंकर सखा। एही 5 जण हेउचंती श्री चैतन्यंकर सखा, तेणु याको पंचसखा बोली कुहा जाईछि। काहा काहाकू पंचसखा बोली कुहा जाईछि? बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जसवंत दास आउ शिशु अनंत दास। ए माने हेले पंचसखा। केउ जुगर पंचसखा ए माने? केउ शताब्दी रो पंचसखा? 16 शताब्दी रो पंचसखा हैला। पंचसखा पूर्वरु अर्थात पंचसखा जुगर प्रथम भागरे एही पंचसखांक पूर्वरु आउ किछि विशिष्ट स्रष्टांकर मध्य आविर्भाव होइथिला। प्रथम भागरे पंचसखा जुगर प्रथम भागरे
କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାଧବୀ ଦାସୀ। ଏମାନେ ହେଲେ କିଏ କିଏ? ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ, ନରସିଂହ ସେନ, କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ରାୟ। ଏମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଷୟରେ ଅଣାଗଲା ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚସଖା ଯେ ଖାଲି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ନୁହଁ, ୟା ପରେ କେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ୟା ପରେ କେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଆସିବେ, ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କେଉଁମାନେ? ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ, ନରସିଂହ ସେନ, କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ପ୍ରତାପ ରାୟ। ହେଲା। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ରାଜା। ହେଲା। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। ହେଲା। ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ସେହି ସମୟରେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ସାରଳାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ସାରଳାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। ସେହିପରି ସାରଳାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ସେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଯିଏକି ଆମ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ସମୟର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ରାଜା ବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମୟରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ନାତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ନାତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ, ଯିଏକି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସମୟର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା। ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ କାହିଁକି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି 5 ଜଣ କବିଙ୍କୁ, 5 ଜଣ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସମୟ ସୀମା କେତେ, ଏଇସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପଞ୍ଚସଖା ଓ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ। ସେହି ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟକୁ ଆଣିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ 1510 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଧା ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ। ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀକୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆସିଲେ ପିଲେ? ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ନିହାତି ପଡ଼ିବ, ତୁମ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହେଲା। ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ 1510 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କେଉଁ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ? ନା ସେ ଥିଲେ ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ସୁଧା ଭକ୍ତି ଧର୍ମ। ହେଲା। ସେ ଥିଲେ ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ। ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ 1510 ମସିହାରେ। ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଓ ବଳରାମ ଦାସ ଉଭୟ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ବୟସ
25 ଯେତେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀକୁ ଆସିଲେ 1510 ମସିହା ବେଳକୁ ସେଇ ସମୟ ବେଳକୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ 25 ବର୍ଷର ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆଉ ବଳରାମ ଦାସ ଆମ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି ଉଭୟ ସମସାମୂହିକ ଥିଲେ, ସମାନ ବୟସ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 1510 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ସମୟରେ କେତେ ହୋଇଥିଲା? 25। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା 25 ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା 18 ବର୍ଷ ହେଲା। ମନେ ରହୁଛି ନା? ଏଗୁଡ଼ା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି। ଏହାକୁ ଶୁଣିକି ମନେ ନ ରଖ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୋଟଟିକୁ ତୁମେ ତୁମର ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ନିହାତି ଲେଖିକି ରଖିବ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିଲେ ଏହି ଆନ୍ସର୍ଟି ହିଁ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କେଉଁ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲେ? ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 1510 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 25 ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 18। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାହା ଦୀର୍ଘ ହେଇପାରେ ହେଲା, ଲେଖିଦେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା এই ପଏଣ୍ଟଟି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହାଯାଏ ନା ନାହିଁ? ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେହି ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ସେ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? 1510। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବଳରାମକୁ ଯେ ବଳରାମ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। କାହା ଆଦେଶ କ୍ରମେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ବଳରାମ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦୁଇଟି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ। ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି କିଏ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ କରେଇଥିଲା ଏବଂ କାହା ମତ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ? ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କାଳ କାଳକୁ ଏହି କଥା ରହିବ ହେଲା। ବଳରାମ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେତିକି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଭାବ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ଭାବ ଥିଲା। ବଳରାମ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସନାତନ ଗୋସାଇ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଲା ପିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ। କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ? ନା କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କ'ଣ ଭାବ ଥିଲା, ଏଇସବୁ କଥା ଏଇ ପନ୍ତିରେ ରହିଛି ହେଲା। ଯେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ କିଏ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ତୃତୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ସନାତନ ଗୋସାଇ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ
ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଏହି 5 ଜଣ ସଖା କାହିଁକି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସଖା ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଖା ହିସାବରେ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ପଞ୍ଚସଖା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ପଞ୍ଚସଖାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗକୁ କାହିଁକି ନାମାଙ୍କରଣ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପିଲେ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ମତ ହେଲା, ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ପ୍ରକୃତରେ ପଞ୍ଚସଖା କାହିଁକି ହୋଇଛି ବା ପଞ୍ଚସଖା ପ୍ରକୃତ ବୋଲି କିଛି ପଞ୍ଚସଖା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ମତ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ, ଭଲରେ ଶୁଣିନିଅ, ସବୁ ଯିଏ ବି କିଛି +3 ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସିଏ ଏହି ମତଟି ନିହାତି ତୁମକୁ ନୋଟ୍ରେ ଡାକିବେ ପିଲେ, କାରଣ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ +3 ପଢ଼ିଲେଣି, ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବା +2 ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ କଥା ଜାଣିବା ପଞ୍ଚସଖା ଓ ଇଏ ବଳରାମ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏମିତି ନୁହଁ, ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ଭିତରକୁ ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଜାଣିବା କଥା, ଆମେ ଯେହେତୁ +3 ସ୍ନାତକ ଛୁଆ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ, ହେଲା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସମକାଳୀନତା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି କି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସମୟ ସମାନ କି ନାହିଁ, ହେଲା, ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଖା ହିସାବରେ ପଞ୍ଚସଖା କହିବା ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ସମସାମୟିକ ନ ଥିଲେ। ଏହି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବୟସରେ ବହୁ ଅନ୍ତର ଥିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମତଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ପିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ, ଏମାନେ ସମସାମୟିକ ନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କ ବୟସ ସମାନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଖା ବା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଖା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ପଞ୍ଚସଖା ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା। ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହଁ ବୋଲି ସେ ଦିଗନ୍ତ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା। ହେଲା, ସେହିପରି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ, ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ, ମନେ ରଖ, କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ମତରେ ପଞ୍ଚସଖା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନୁହେଁ। ଦିଗନ୍ତ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ପୁଣି ମାନେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ମତକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମତ ଦେଲେ ଯେ ନା, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପଞ୍ଚସଖା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନୁହଁ, ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ସିଏ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମତରେ ସଖାହୀନ ପଞ୍ଚସଖା, ସିଏ ପୁଣି କହିଦେଲେ ନା, ସଖାହୀନ ପଞ୍ଚସଖା, ସେମାନେ ସଖା ଫଖା କିଛି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର, ଏହିପରି ମତ ଦେଲେ। ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ବଳରାମ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବଳରାମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ରଚିତ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ହେଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ କିଛି ନାହିଁ।
जीवनी बलराम दासଙ୍କ जीवनी एमिति ही पॉइंट देकी लिखिबे परीक्षार भल मार्क आसीबो पारिबो जदि ताकू भल भाबरे सजेकी जीवनी भल चित्र आंकिकी देबे भल से लिखिबे। जीवनी पंचसखाଙ୍କ जीवनी पंचसखाଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ अग्रज आग धाड़ीर है अग्रज और श्रेष्ठत्वर अधिकारी बलराम दास। अग्रज किए थिले बड़ किए थिले पंचसखाଙ୍କ समय बलराम दास। से निजे निज विषय किसी सूचना दे नाहंती से तांकर कोनोसी निजे निज संपर्क रे कोनोसी ठारे से निजर सूचना दे नाहंती काहेकि बिले कहि परिबो कारण से समय जी स्रष्टा प्रकृत स्रष्टा सी भाबुथिले जे मु मोर परिचय काहेकि देबी मो परिचय देकी लाभ कौन मोर मोर शिक्षा बा मोर रचना को से माने पढ़ंतु जानंतु बुझंतु एवं निजर हितरे लागू किंतु परिचयर सेठियारे किछि गुरुत्व दिया जाउ नथला मात्र वर्तमान कोनोसी साहित्यिक जे कोनोसी कवि बा उपन्यास निज परिचय को आग प्रथम धाड़ी रे लिखि दउछंती तापरे जाई विषय आलोचना जेमिति मु एई विषयटी आरंभ करिबा पूर्वरु नमस्कार कली एवं मो निज परिचय देली मु रुचि हैला एई समय रे सेटा किंतु आग समय रे जो विशिष्ट स्रष्टा थिले से माने निजे निज परिचय दियंती नाही एमिति कि सारला दास मध्य तांकर कोनोसी रचना रे निजर संपर्कित कोनोसी तथ्य से निज संपर्कित किछि कहि नाहंती हैला। अच्युतानंदଙ୍କ उदय कहानी रे बलराम दासଙ୍କ जन्म 1484 बोली मत अछि बागुमा भगवान पाटी नाय करो पढ़ा। अच्युतानंदଙ୍କ उदय कहानी रे वर्णित अछि जे बलराम दासଙ୍କର जन्म 1484 तांकर जन्म संपर्कित से कोनोसी ठारे मत देइ नाहंती किंतु अच्युतानंद दास तांकर रचित उदय कहानी रे बलराम दासଙ୍କର जन्म 1484 बोली मत देइछंती। एही सबु शॉर्ट क्वेश्चन भाबरे शॉर्ट क्वेश्चन आसीबार संभावना अधिक बिले बलराम दासଙ୍କର जन्म 1484 बोली किए मत देइछंती एवं तांकर रचित रचनार नाम कौन किए देइछंती बलराम दासଙ୍କର जन्म 1484 बोली अच्युतानंद हैला अच्युतानंद दास नुह पिले से पंचसखा जुगर नुहंती से आउ जने स्रष्टा आलोचक हैला अच्युतानंद दास तांकर उदय कहानी रे से मत देइछंती जे अच्युतानंद बलराम दासଙ୍କର जन्म 1484। सेहीपरि डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती से मध्य जणे आलोचक तांको मतरे तांकर बोट अवकाश रचना रे मुखबंधरे से बलराम दासଙ୍କର जन्म 1472 बोली कहिसंती। बलराम दासଙ୍କର जन्मर सठिक मसीहा नाही पिले अच्युतानंदଙ୍କ मत अनुसार 1484 एवं आर्तवल्लभ महांती मत अनुसार 1472 प्रकृत रे सत्यासत बोली प्राय आलोचक 1484 बलराम दासଙ୍କର जन्म बोली ग्रहण करिसंती जोटा कि अच्युतानंदଙ୍କ उदय कहानी रे वर्णित हैला एटा तुमे मने रखिबो एवं परीक्षा रे लेखि आसीबो बलराम दासଙ୍କର जन्म संपर्क रे 1472 मसीहा जाजपुर जिलार चंद्रपुर ग्राम रे तांकर जन्म बलराम दासଙ୍କର जन्म 1472 मसीहा जाजपुर जिलार चंद्रपुर ग्राम रे जन्म। बलराम दासଙ୍କ पिता सोमनाथ महापात्र
ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ମାତା ଜମ୍ବୁ ଦେବୀ ବା ଯମୁନା ଦେବୀ। ବଳରାମଙ୍କ ରଚିତ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇବା ଯେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାଣିଲେ ବାପା ସୋମନାଥ, ମା ଜମ୍ବୁ ଦେବୀ ବା ଯମୁନା ଦେବୀ। ନିଜେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ମହାପାତ୍ର ସୋମନାଥ ଦାସର ତନୟ, ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତ ଯେ ଅମୃତମୟ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପାତ୍ର ସୋମନାଥ ଦାସର ତନୟ। ତନୟ କହିଲେ କ'ଣ? ପୁତ୍ର ହେଲା। ସେ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ସୋମନାଥ ଦାସଙ୍କର ପୁତ୍ର। ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତ ଅମୃତମୟ। ସେ ନିଜର ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପଂକ୍ତିଟି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମହାପାତ୍ର ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ମାୟାଦେବୀ ବା ମହାମାୟା। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଛତିଶ ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ଅର୍ଥାତ୍ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଛତିଶ ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ଛତିଶ ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପିତା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ସମୟର ମହାରାଜଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ବା ବଡ଼ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନା, ରାଜକୀୟ ପରିବାରରେ ଗଜପତିଙ୍କ ମହାରାଜଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ନିକଟ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଆଉ ଜଣେ ଆଲୋଚକ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଘର ଯାଜପୁର ନିକଟର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଏହି ମତଟି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଯାଜପୁର ହେଲା। ବଳରାମ ଦାସ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମହାପାତ୍ର ସୋମନାଥ ସେ ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବେ ନା ସେଇ ସମୟର ଶିକ୍ଷା। ସେ ଗୃହୀ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ଗୃହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହରେ ରହିକି ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ବିବାହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଥିଲା ହେଲା। ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଗୃହୀ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପୁରୀର ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ ଭାବରେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାଧନାର ପୀଠ ଥିଲା କୋଉଟା? ପୁରୀର ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଏଥିରୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ମନେ ରଖିବ, ନିହାତି ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ? ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ବଟ ଅବକାଶ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ବିରାଟ ଗୀତା, ଅମରକୋଷ ଗୀତା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କହିଲେ କ'ଣ? ବଟ ଅବକାଶ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନା। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଯାହା ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଗାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ଗାଆନ୍ତି ନା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଛ ନା? ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୀତା, ବିରାଟ ଗୀତା, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଦୀପ୍ତି ସାର ଗୀତା, ଅର୍ଜୁନ ଗୀତା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା, ମନୁ ଗୀତା, ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 15 ନମ୍ବରଟା। ଶରୀର ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ, ଗଣେଶ ବିଭୂତି,
ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗସାର ଗୀତା, ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି ଗୀତା, ମୃଗିଣୀ ସ୍ତୁତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାରମାସୀ କୋଇଲି, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବାରମାସୀ କୋଇଲି। ଶ୍ରୀ ବାରମାସୀ କହିଲେ 12ଟି ଯାକ ମାସର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ବାରମାସୀ କୋଇଲି ରଚିତ। ଭୂତକେଳି, କଳି ଭାଗବତ, ରାମବିଭା, ରାମକେଳି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। ହେଲା, ଏଥିରୁ କେତୋଟି ମନେ ରହିଲା ପିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ନିହାତି ମନେ ରଖିବ। ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ଏଇ ବିଷୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜ୍ଞ। ବଟ ଅବକାଶ, ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ଶରୀର ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଭୂତକେଳି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ। କଳି ଭାଗବତ ଆଉ ବାରମାସୀ କୋଇଲି, ମୃଗିଣୀ ସ୍ତୁତି ଏଇସବୁକୁ ମନେ ରଖିବ। ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବା। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା ଯେମିତିକି ଜଗମୋହନ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।